اور خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی خلیل بھائی علاج بتائیں, کچھ رہنمائی دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم سارے جنہوں نے بھی کال کی, جو کرنا چاہتے ہیں, سب پر رحمت کی نظر فرمائے, آسانیاں فرمائے. سب سے پہلے آنکھ میں جن کے پرابلم تھی موتیے کے حوالے سے جنہوں نے فرمایا, تو اس حوالے سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اس کو آنکھوں پر پھیر لیا جائے. تو یہ زندگی بھر یہ عمل کرنا چاہیے, تو سفید اور کالے موتیے سے حفاظت بھی ہوتی ہے. اگر نظر کم ہو گئی ہے تو اس حوالے سے بھی فائدہ انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ چہرے پر چھائیوں کے حوالے سے تھا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ خون کی کمی بھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر خون کی کمی ہے تو اس کو بھی پورا کر لیا جائے. اسی طرح سے قبض وغیرہ رہتا ہے, اس سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف دوائیاں ایسی استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے نامناسب ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو دیکھ لیں اصل وجہ کیا ہے. مین یہ ہے کہ آپ غذا پر توجہ دیں, اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو بھی معاملہ ہے, خون کی کمی بھی, جیسے انار ہے, انار کا آج کل ہمارے یہاں جیسے موسم ہے تو انار کھایا جائے, یہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے مالٹا ہے, موسمبی ہے, تو یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہے اس حوالے سے. مزید یہ بھی ہے کہ 1 چمچ شہد, اصلی شہد ہونا چاہیے, تو وہ 1 چمچ شہد جو ہے آپ گرم پانی کے اندر ملا کر پی لیں, وہ بھی فائدہ مند ہے اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ سونف, جیسے تقریباً 10 گرام کے آس پاس سونف جو ہے رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں, وہ بھی صبح پی لی جائے. یا اسی طرح سے اناب لے لیا جائے, جیسے 5 دانے اناب کے, 5 دانے آلو بخارے کے, اور 5 دانے کالی جو چھوٹی ہڑ ہوتی ہے اس کے لے لیے جائیں, رات کو پانی میں بھگو دیا جائے, اور صبح جو ہے اس پانی کو چھان کر پی لیا جائے, تو یہ بھی چہرے کی چھائیوں کے لیے مناسب ہوتا ہے. تو مزید گھٹنوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے فرمایا, تو اس کے لیے ایک تو یہی ہے کہ پرہیز پر توجہ دی جائے. ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو آلو یا بادی چیزیں جیسے ہوتی ہیں, بینگن, عربی وغیرہ, چنے کی دال, ماش کی دال, اس طرح کی چیزیں جو ہے عام طور سے منع ہوتی ہیں, تو اس کو استعمال نہ کریں. بڑے کا گوشت خاص کر چھوڑ دیا جائے, تو اس کے فائدے کہ کم ہیں, نقصان ایسے مریض کے لیے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اس سے پرہیز کریں. اور جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے, جیسے ابھی آج کل ہمارے یہاں سردی کا موسم ہے, تو اس حوالے سے ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ گھر کے بزرگ جو ہوتے ہیں, بڑے افراد یا جو جوان بھی, بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. خاص کر کے وہ افراد کے جن کے جوڑوں میں, گھٹنوں میں, کمر میں, ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے, تو اس کو بنا کر رکھ لیا جائے, بنا کر رکھ لیں, اور سردیوں میں خاص کر اس کو استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ سردیاں اچھی گزر جائیں گی. ہڈیوں کی مضبوطی بھی اس میں ہوتی ہے, لعاب کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے. اسی طرح سے پٹھوں کی کمزوری اور جسمانی دردوں میں, اور بعض اوقات کچھ چوٹ, کسی موقع پر کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے مگر سردیوں میں جو ہے اس میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے, یا درد نہیں ہوتا مگر سردیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے یہ فائدہ مند ہوگا. آپ اس کو نوٹ فرما لیں. سب سے پہلے آپ, یہ تھوڑا سا جیسے مہنگا علاج ہے مگر یہ کہ انشاءاللہ اسی اعتبار سے فائدہ مند بھی ہے. پستہ اور بادام ہی آپ نے لینا ہے, تقریباً آدھا پاؤ. اور گوند پھلائی, گوند 2-3 طرح کئی قسم کی ہوتی ہے, تو گوند پھلائی کے نام سے جو گوند آتی ہے تو وہ آپ نے لینی ہے, تقریباً وہ بھی آپ نے آدھا پاؤ لینی ہے. 124 گرام, 125 گرام, 120 گرام لے لیں. پستہ, بادام, اگر آپ کی جیب اجازت دے تو چلغوزہ تو خیر بہت ہی مہنگا ہے, وہ بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے. گوند پھلائی آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. ان چاروں چیزوں کو آپ باریک پیس لیں, اور پھر آپ نے لینی ہے 1 گرام زعفران. 1 گرام زعفران اس کے اندر شامل کر لی جائے. تو یہ ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے, کس انداز سے بنانا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر ماش کی دال بھی لینی. عام طور سے ماش کی دال جیسے منع ہوتی ہے بادی ہونے کی وجہ سے, اگر ان چیزوں کے ساتھ مرکب بننے کے بعد جو ہے یہ کمر درد وغیرہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو جاتی ہے, تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو ماش کی دال آپ نے سب سے پہلے لینی ہے تقریباً 1 پاؤ.
1 पाव माश की दाल लेके इसको भून लिया जाए, जैसे 1 आध चम्मच घी का डाल के इसको भून लिया जाए और फिर भूनने के बाद इसको पीस लें। अब इसके बाद पिस्ता है, बादाम है और ये जो जो चीज़ें आप लेंगे आधा आधा पाव, इसको भी पीस कर अलग रख लिया जाए। फिर गोंद फलाई है, ये भी आप पीस लें आधा पाव, तो इसको आप जो है वो माश की दाल के अंदर शामिल कर लें। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसको पीस लें तो फिर सबसे पहले क्या करना है कि सब चीज़ों को आप इसको थोड़ा सा भूनना है। फिर आपने एंड में माश की दाल डालें, इसके अंदर थोड़ा सा वो जो गोंद है वो डालें। ये डालने के बाद फिर कुछ देर इसको 2-4 मिनट भून लें। फिर इसके अंदर बादाम पिस्ते वगैरह जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर लें और इसके अंदर चंद 1 चम्मच घी के भी डाल लें। अगर शुगर वगैरह नहीं है तो फिर इसके अंदर जो देसी खांड होती है, ब्राउन शुगर होती है, 1 पाव वो भी शामिल करनी है। बस थोड़ा सा इसको पहले भून लें जैसे माश की दाल वगैरह को, और सब चीज़ों को मिक्स करके, और फिर इसके अंदर जो है ज़ाफ़रान, वैसे 1 ग्राम मैंने कही, अगर 3 ग्राम डाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख लें। अगर शुगर नहीं है तो फिर ब्राउन शुगर भी शामिल कर लें, वरना ये तमाम चीज़ें वैसे ही आप इसको एक पाउडर बना के रख लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ये जोड़ों के दर्द के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, और जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था इन तमाम मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, आपने फरमाया इन सारी चीज़ों को पीसने का फरमाया आपने, भी बादाम भी पीस रहे तो अखरोट भी पीस रहे। पीसना और कूटना दोनों बराबर ही है? जैसे बाद लोग होते हैं वो पीसने की बजाय वो कूट ही लेते हैं, इस पर क्या फरमाएंगे आप? कूट लें भले। अच्छा, जैसे कूटने में ये होता है कि बाद लोग जैसे जो बेच रहे होते हैं वो बाद चीज़ें कूट देते हैं ताकि नज़र आए कि इसमें कुछ पिस्ता है, इसमें बादाम है, नज़र आता है तो बंदे को उसकी अफादियत का अंदाज़ा होता है। एक ये भी होता है, और बाद ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर जो है इसको बिल्कुल बारीकी करना होता है। सही। और फिर इसमें यह है कि जो माजून टाइप के बनते हैं ना, तो कूटने के हवाले से ये है कि उसमें पीस कर डाला जाए ताकि वो अच्छी तरह भुन जाए। सही। वरना अगर वो मोटा मोटा रह जाएगा तो फिर ऐसा होता है इसके अंदर ऑयल होता है, कोई माजून वगैरह आपने बनाया तो फिर बाद में जब ये ऑयल छोड़ता है तो फिर इसमें ये खराब हो जाता है, इससे फफूंदी सी लग जाती है। जी। अगर माजून वगैरह बनाना है फिर इसको बिल्कुल बारीक कर लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। या फिर बिल्कुल कूटा जाए तो थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कूट दे, बारीक कूटा जाए, भले वो मुंह में आए मगर इतना कूट लेंगे वो भुन जाए। सही। तो ये फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप बना लें इसको, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हासिल होगा। सर्दी से भी बचाव होगा। शुरू में पूछा गया था सर्दी से बचाव के लिए, फिर भी अगर आप ये चीज़ नहीं बना सकते हैं तो अदरक 6 ग्राम, 3 ग्राम आपने दालचीनी लेनी है और 1-2 लौंग, इसका कहवा बनाकर आप पी लें। 6 ग्राम अदरक, 3 ग्राम दालचीनी और 1-2 लौंग, इसको 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप रह जाए तो शहद वगैरह डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी वगैरह के हवाले से पूछा था, तो इसके लिए आपने चंद 1 चीज़ें लेनी है। काली मिर्चें जिसे कहा जाता है, फिलफिल स्याबी इसे कहते हैं, ये आप 6 ग्राम ले लें। फिर एक जड़ी बूटी आती है जिसे कहा जाता है काकड़ा सिंगी, ये आपने 12 ग्राम लेनी है। और एक और है जिसे कहा जाता है शक्कर तिगाल, थोड़े मुश्किल नाम है, दोबारा ले लेता हूँ मैं। मुश्किल के बाद ही आसानी है ना जी? फिर मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल के बाद फिर क्या है? आसानी है। आसानी जी। तो फिलफिल स्या यानी काली मिर्चें 6 ग्राम और शक्कर तिगाल ये 12 ग्राम, काकड़ा सिंगी ये भी 12 ग्राम, ये 3 चीज़ें हो गई हैं। और चौथी चीज़ है रब्बुस सॉस, ये मुलेठी का सत होता है, अगर आपको मिल जाए तो ये भी ले लें 12 ग्राम। और फिर इसके अंदर आपने ज़ाफ़रान शामिल करनी है 1 ग्राम, इसको तकरीबन 1 पाव शहद के अंदर मिक्स कर लिया जाए और सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये नज़ले ज़ुकाम खांसी वगैरह के हवाले से इंशाअल्लाह मुफीद भी होगा और जायका भी इसका बेहतर होगा। बच्चे बड़े सभी इसको ले सकते हैं। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कांटे की बात रह गई। जी। तो मछली का कांटा अगर कभी फंस जाए तो इसके लिए एक मुफीद इलाज ये भी है कि मुंह के अंदर नींबू छिड़का जाए, नींबू का पानी जो है वो थोड़ा अंदर डाला जाए, तो कहा जाता है कि उससे जो है वो नींबू का जो पानी होगा वो उसको कांटे को इंशाल्लाह बाहर ले जाएगा। ठीक है, नींबू मतलब मुंह खोल के उसमें थोड़ा सा जी निचोड़ दिया जाए, लेमन जिसे कहा जाता है, तो इंशाल्लाह उसमें तेज़ी भी होती है, उसके जो अरक होता है, जो उसको पानी होता है उसमें तेज़ी भी होती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे फ़र्क पड़ जाए। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह आफियत दे। बहरहाल ये एक तकलीफ़ जो है ना ये काफ़ी है,
زیادہ ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچائے. اللہ ہمیں راحت نصیب فرمائے. واپس آتے ہیں.